निहाए। नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही लै जाए। हाजिरी लिखिया तेरा हुक्म कमाए। भले आवे नानका सते उठी जाए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा रूप साध संगत जीओ, सारियां तो पहला दशमेश पिता सहवे कमाल पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जियां दी बख्शिश दोहराओ जी। गज वज के फतेह बुलाओ, पाओ फतेह बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वारी आपो अपनी कोई न बंदा धीर। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे। कले आवे नानका सदे उठी जाहे। महवाकां दे अनुसार सरदार गुरचरण सिंह जी रंगी जो कि सतगुरां दा अकाल पुरख वाहिगुरु दा हुक्म पा के इस मातलोक ते आए। सतगुरां दे वल्लों दित्ती हुई सवासां दी पूंजी नूं भोगदियां होया कुछ कुछ दिन पहला सानू सारियां नू परिवार नू सदीवी विछोड़ा दे गए। सतगुरां दे चरणा कमलों विच जा विराजे ने प्यारिओ, क्योंकि महाराज जियां दी पावन गुरबाणी दा बड़ा सोहना शब्द है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म दे नाल असीं जीव हुक्म दे वजे होए इस दुनिया ते आए ते जाना भी अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही है। जिवें कि उहदी रजा दे अनुसार जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। जिवें गुरु महाराज जियां नूं चंगा लगदा है गुरमुख प्यारिओ। सियाणे कहते हैं कि परमात्मा की रजा तो बिना उहदे अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म तो बिना ते पत्ता भी नहीं हिलदा। ते फिर साडे वस की गल नहीं है प्यारिओ। ये अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म उहदा भाणा उहदी रजा। भाणा शब्द देखण नूं सुणन नूं थोड़ा छोटा लगदा है, पर जदों समझते हैं भाणा जेड़े ते किसे ते भी भाणे दा जेड़ा है समा आउंदा है ना प्यारिओ, ते जिते पैंदी है उही जानदा है। ते साध संगत जी ये गल करिए भाणे दी, इते ओ अविनाशी पुरख है। वो परमेश्वर की रजा दे विच भाणे आवे जाए। ये साडा आउणा ते जाना अकाल पुरख वाहिगुरु की रजा दे विच हुंदा है। साडे कोई जीवां दी वस दी गल नहीं है, क्योंकि साध संगत जी ये भाणा ये गुरु की रजा ते गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरुआं दे प्यारियां भगतां सेवकां ते ये सारा जिहड़ा भाणे दा समा पैंदा है। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे नूं मनदे होए तत्तियां तवियां ते बैठ गए। भाई मती दास सती दास भाई दयाला उबलदियां देगां दे विच उबालिया गया
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਐ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਐ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਵਿਚਾਰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਖੇਰੂ ਖੁਏਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਸੰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਔਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਗੰਗੂ ਜਾਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਐ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ ਸੀ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਇਹ ਥੈਲੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੰਗੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਂਭ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ ਦੇਖੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਥੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਐ, ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਵੇ ਗੰਗੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਡੀ ਐ ਕਿਤੇ? ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਤੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ। ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੁੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਗੰਗੂ, ਜੇ ਥੈਲੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਬਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਗੰਗੂ, ਚਵਾਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਮ ਖਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੱਧਦਾ 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 ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਐਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਰ ਢੋ ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਨਕਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਏਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੀਲਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਹਾ ਲਏ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੋਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਿਆ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਨ ਲਈ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਨ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਦਾਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ
ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲਚ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ੌਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਐਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਵੱਡੇ ਗੇਟ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਾਕੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਚ ਜਜ਼ਬੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰ, ਇਹ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਐ। ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ,
सूबे दी कचहरी जाए कै लाला फतेह दा जयकारा छटिया जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाएगा लाला फतेह दा जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाएगा लाला फतेह दा जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाए कै लाला फतेह दा जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाएगा लाला फतेह दा जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाए कै लाला फतेह दा जयकारा छटिया सूबे दी कचहरी जाए कै ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਵੱਲੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦਾ ਨਵਾਬ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਬ, ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਹਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਐ ਕਿ ਓਏ ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਗਲ ਸਕਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਸੱਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਝਿਜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੂਰਤੀਵਾਨ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਲਓ ਬਦਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਦੇ ਆਲਿੰਗਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਚਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲਵਾ ਲਿਆ, ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪਟਵਾ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਫਸਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀ ਪਾਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਪਿੱਛੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਟੌਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਾਹੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਨਵਾਬ ਬੋਲਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਇਸਲਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ? ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ,
ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਫਾਹੀ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਓਏ ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂ। ਠੋਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਐ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਭਸਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਚੱਕਿਆ ਕੀ, ਲਿਆ ਕੀ? ਧਨੁੱਖ, ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰ, ਨੇਜੇ, ਇਹ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਸਭ ਚੁਣ ਲਏ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਐ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਲਮ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿੱਠ ਤਪਤਪਾਈ, ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੇ ਐ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਐ, ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਐ, ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਐ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਮਾਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾਤਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 26 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਐਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸ਼ਮਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸਰਹੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਵਾਰ ਚਣਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਉਦਾਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਾਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਲਈ ਇਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਡੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਜਲਾਦ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਏ ਉਡੀਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਐ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਐ ਤੱਕਦੇ ਐ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੌਹਰੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤੇਸ਼ਟੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਓਨੀ ਧਰਤੀ ਓਨੀ ਭੂਮੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਟੋਡਰ ਵੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ ਉਹ ਓਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਵਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੰਤੇਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਿਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਹੋ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ